ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਤਾਰੀਖਦਾਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਲਿਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਮੇਸ਼ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੀ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। पंजाब 19ਵੀਂ ਤੇ 20ਵੀਂ सदी विच तहरीकां दा गढ़ रहा है। क्रांतिकारी, इनकलाबी, दलेर, अणखी सूरमे हर तरह के किरदार सानू पंजाब दी तारीख दी पड़चोल करदियां होयां मिलदे ने। दुख सिर्फ यह है कि इन्हां नू कोई लभदा नहीं है। इन्हां किरदारां नू हमेश तारीख दे वरकियां तो मिटाउण दी सियासत की जाती रही है, या फिर वो वरके ही फाड़ दिते गए जिन्हां उपर पंजाब दे इनकलाबियां, योद्धियां ते दानिशमंदां दा जिक्र सी। यही वजह है कि अज पंजाब दे वसनीकां नू भी अपने बेमिसाल माजी ते भरवीं तारीख दा बहुता पता नहीं है। गलबात अगे टोरदे हाँ, लेकिन इस तो पहले एक रिक्वेस्ट है कि जे तुसी पंजाबियां दा चैनल खोजो सबसक्राइब नहीं कीता ते कर लो। 16 नवंबर 1915 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 7 ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਣਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਨਸਲ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਬਹਾਦਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਂਦਰਾਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਵੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਾਹੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। करतार सिंह सराभा दी नज़म दा एक शेर है, सेवा देश दी जिंदड़ीए बड़ी औखी, गल्लां करनियां ढेर सुखलियां ने, जिन्हां देश दी सेवा च पैर पाया उन्हां लख मुसीबतां चलियां ने। हमेशा कुछ सोचण समझण वाले, अपने मकसद ते डट जाण वाले ऑर्गेनाइज्ड मनुखां ने ही तारीख दा मूँह मोड़िया है। करतार सिंह सराभा ते गदर लहर दी कहानी भी कुछ अजिही है, जिसने अपने वेले दे मूँह जोर ते ताकतवर ब्रिटिश राज दियां नीआं हिला के रख दित्तियां सन। गदर लहर नूं मिटाउण दी हमेशा कोशिश की गई है। कदी इस नूं कम्यूनिस्ट लहर नाल जोड़िया गया, कदी इस नूं इनकलाबे फ्रांस तो इंस्पायर किया गया, कुछ इस नूं जर्मनी दी हलाशेरी दा सिट्टा कहंदे ने, कुछ इस नूं लाला हरदयाल दे ज़ेन दा शाखसाना ते कुछ इनू खालसा राज कायम करन दी चाह भी कहंदे ने। पर हकीकत विच यह सब कुछ गदर लहर दा मुੱਢ नहीं सन। गदर लहर दे पिछे पंजाब दा एक पूरा इतिहास है जिस नू वेखण दी लोड़ है। पंजाब हिंदुस्तान दा दरवाज़ा होण पारों हमेश जंग दा अखाड़ा बनिया रहा। हर फाते दी नज़र पंजाब ते हुंदी सी। ਇਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਬਰ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਵੀ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਮਗਰੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਕੀਤੀ। उस वेले पंजाब दियां हद्दां कश्मीर, अफगानिस्तान ते दिल्ली तक फैलियां होईयां सन। अंग्रेज़ां ने पंजाब विच चीज़ां, लोकां ते विचारां दी तजारत शुरू की। इस राहीं अंग्रेज़ां ने पंजाब विच अपने वफादार पैदा किए। महाराजा रणजीत सिंह दी मौत मगरों 10 साल तक विरासत दे रोले पे रहे। इस विचकार अंग्रेज़ां ने कश्मीर विच डोगरा राजपूतां नूं हलाशेरी दित्ती ते नाल ही एंगलो सिख वार्स विच सिख फौज नूं शिकस्त दित्ती। इंज 2 अप्रैल 1849 नूं अंग्रेज़ां ने पंजाब नूं अपने हेठ कर लिया। इनकलाबी पंजाबी सोच नूं खत्म करन लई अंग्रेज़ां ने कई चालां चलियां। इन्हां विचों ही एक चाल पंजाबियां ते सिखां नूं अपनी फौज विच भर्ती करना सी। सिखां ते पंजाबियां नूं शिंगाई, सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग, यूरोप ड्यूटी ते लाया गया। इस तरह सिख मजदूरां नूं अफ्रीका भेज दिता गया। तालीमी पद्धर ते भी अंग्रेज़ां ने पंजाबियां नूं चंगी मार दित्ती। हालांकि अंग्रेज़ां तो पहले पंजाबी जाहिल ते जांगली बिल्कुल भी नहीं सन। सिख रियासत विच पंजाबी तालीमी पद्धर ते यूरोप तो कई अगे सन। 1905-6 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਕੇਸਰ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਪਖਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਤਾਸਰ ਸਨ। ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਪਖਨਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ 1909 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 40 ਵਰ੍ਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੱਖ, ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੀ ਚਮੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਰਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਨੇ, ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਕੈਦੀ ਗੁਲਾਮ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1912 ਵਿੱਚ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪੈਸੀਫਿਕ ਕੋਸਟ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਤਨਜ਼ੀਮ ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਗਦਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਪਖਨਾ ਸੀ। ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਪਖਨਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗਦਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। 1 ਨਵੰਬਰ 1913 ਨੂੰ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਮਛੇਰੇ ਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਜਹਿਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਛਪਣ ਵਾਲਾ ਅਖਬਾਰ ਗਦਰ ਯੂਰਪ, ਅਮਰੀਕਾ, ਅਫਰੀਕਾ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜਦੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੱਟਦੇ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਭੈੜੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਤੋਂ ਵੇਖੀ ਨਾ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੂੰ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਪਖਨਾ ਕੋਲ ਖੁਦ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਗਦਰ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਟੈਕਸਟ ਲਿਖਦੇ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਵੀ ਲਿਖਦੇ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਛਿੜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੇ 15 ਸਤੰਬਰ 1914 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੈਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੇ ਫੌਜੀ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਛਾਉਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਠ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ, ਬਨਾਰਸ, ਆਗਰਾ, ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦਾ ਫੌਜੀ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਬਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1914 ਨੂੰ ਜਾਪਾਨੀ ਸਟੀਮਸ਼ਿਪ ਕੋਮਾਗਾਤਾਮਾਰੂ 340 ਸਿੱਖਾਂ, 24 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ 12 ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਸਟ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਪਹੁੰਚੀ। ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾ ਉਤਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਮਾਗਾਤਾਮਾਰੂ ਕਲਕੱਤਾ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਦਰੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਪਾਰੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੰਜ 22 ਮੁਸਾਫਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਦਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਗਦਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲਾਹੌਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਦੇ ਹੇਠ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। 16 ਨਵੰਬਰ 1915 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੂੰ 6 ਕਾਮਰੇਡਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਫਾਹੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ, ਹੁਰੀਅਤ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫਰੀडम ਲਈ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਜੰਗ ਲੜੀ। ਗੋ ਕਿ ਗਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਗਏ। ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਤਹਿਰੀਕ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ, ਅਫਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਹਨੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਸੀ। ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਲਲਕਾਰ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਨ ਤੇ ਮੰਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਇੱਕ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਤੇ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਜਦੋਂ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪੈ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੋ ਲੋਕੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ 105 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹੈ। ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਪਹਿਚਾਨ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਤਾਨਿਆਂ, ਧੋਖਿਆਂ, ਧੱਕਿਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹਰ ਵਾਰ ਵਿਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ, ਹੋਂਦ ਤੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਦਿਓ ਤੇ ਚੈਨਲ ਖੋਜੋ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਢੇਰ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।